Hello students, welcome to Physics Mantra. So today we will learn magnetic induction because in some school this is in their exam, recent exam, unit test 2 or somewhat. So this is for the class 12 CBSE and ICSE or ISC. So magnetic induction having some concept like Faraday's induction law, Lenz's law, motional EMF, that are the things that we need to know in this chapter. Firstly, we will discuss the magnetic flux. What is magnetic flux? How it changes? And according to that, Faraday's laws of induction. We will learn in this class. So let's start the class. I hope all you are good. I am also good. So let's start the class. Magnetic induction e toke porte hobe magnetic flux ki, electric flux পড়েছি, same to same জিনিস. Magnetic flux is a scalar quantity. এটা কি scalar. Magnetic flux হচ্ছে scalar quantity. It's a scalar quantity. ওখানেও তাই ছিল. There was also same. Electric flux was a scalar quantity. Similarly, magnetic flux is also a scalar quantity. What does it means? It means phi of B. ওখানে কি লিখতাম phi E, electric flux. B means magnetic. Magnetic field related magnetic flux is B magnetic field dot area vector. ওইখানে হতো ইলেকট্রিক ফিল্ড আর এরিয়া ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট. Since it's a vector, a scalar quantity, this is the dot product of two vector. B is magnetic field and A is the area. Okay, sir, we can write this where when B vector is, that means electric field is constant. When the electric field is constant, then we can write B dot A. Else phi B is equal to integration line integral B dot dA. Surface integral B dot dA when B is variable. B is variable. যখন এটা ভ্যারিয়েবল হবে তখন কি নেব? তখন ইন্টিগ্রেশন করে পার্ট কেটে কেটে জুড়তে হবে. তার মানে স্যার আমি যদি এইটাকেই বিচার করি, if we can analyze this, phi B is equal to B A cos theta, where theta is the angle between magnetic field and area vector. Theta is the angle between B vector, that means magnetic field, and area vector. আচ্ছা স্যার কি বলতে চাইছে স্যার? বলতে চাইছে সাপোজ মনে কর এরকম একটা প্লেন আছে, এইরকম একটা প্লেন আছে, and these are the field lines. মনে কর এগুলো ফিল্ড লাইন্স, এইগুলো হচ্ছে ফিল্ড লাইন্সের ডাইরেকশনগুলো দিয়ে দে. এইখান থেকে মনে করে এইটা এইখানে, and this is like this. So these are the field lines. This is area. Magnetic flux means the number of magnetic field lines that is passing through a surface perpendicularly. মানে ধর এইটা আমার এরিয়া, এটা প্লেন সারফেস, এর সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার যে ফিল্ড লাইন্স গুলো পাস করবে তাকে কি বলবো? ফ্লাক্স কি? the number of field lines which are perpendicular to surface. Perpendicular hota hobe. If this is not perpendicular, then the scenario will be different. Suppose ভাব আমি এইখান থেকে এই এরিয়াটা নিয়েছি, and the field
স্যার এর এরিয়া ভেক্টর কোন দিকে? স্যার এর এরিয়া এই দিকে। ইয়েস স্যার, এরিয়া সবসময় পারপেন্ডিকুলারলি হয় সারফেস থেকে। দিস ইজ এরিয়া ভেক্টর। নাও ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ওয়ার্কিং অর অ্যাক্টিং ইন দিস ডাইরেকশন। মনে কর এরকম ভাবে ফিল্ডটা কাজ করতে, ফিল্ডের ডাইরেকশন হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই দিকে। দিস ইজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড হুইচ ইজ ক্রিয়েটিং অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা উইথ এরিয়া ভেক্টর। দেন দ্য কম্পোনেন্ট অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কম্পোনেন্ট হবে, ইয়েস স্যার, দিস ইজ অ্যালং এ অ্যান্ড দিস ইজ পারপেন্ডিকুলার। সো this is b sin theta, this is b sin theta, and this is b cos theta. The field lines that is exactly along the area, that component we need to consider. যেগুলো এরিয়ার দিকে আছে, ফিল্ডের যে কম্পোনেন্টটা এরিয়ার দিকে আছে সেটা আমাকে নিতে হবে। সেই জন্যই তো হচ্ছে b cos theta into a, আমি লিখতে পারবো নি b a cos theta কে কি লিখতে পারবো, a into b cos theta, যার cos theta মানে কি তার কম্পোনেন্ট। b cos theta means the component, cos component of b. Here we need to say the component of magnetic field which is along the area. জন্য ফ্লাক্স হবে 0 হবে, cos 90 0, আর এর জন্য cos 0 1। বুঝেছিস না বুঝিনিস? দিস ইজ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের উপরেই সব কিছু ডিপেন্ড করে। সো উই ক্যান সে, দেখ দেখ ভালো করে বুঝবি এইখানটা, বি সরি phi b can be written as phi b is equal to b a cos theta, b a cos theta, তাই তো ছিল? yes sir. now if we change b, sir, whether I am increasing b or decreasing b doesn't matter. If I change the value of b, then phi b will change. हाँ sir, changing b, changing na changes like changes, change in b, that means magnetic field, it creates a change in flux. হ্যাঁ স্যার, আমি যদি বি চেঞ্জ করি ফ্লাক্স চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি যদি বি বাড়াই ফ্লাক্স বাড়বে, আর বি কমালে ফ্লাক্স কমবে। নেক্সট পয়েন্ট, ইফ উই চেঞ্জেস ইন এরিয়া, আমি যদি এরিয়াকে চেঞ্জ করে দিই, ইট ক্রিয়েটস এ চেঞ্জ ইন ভাই বি। হ্যাঁ স্যার, আমি যদি এরিয়া বাড়াই তাহলে কি হবে, ফ্লাক্স বাড়বে। আমি যদি এরিয়া কমিয়ে দিই ফ্লাক্স কমবে। লাস্ট ওয়ান ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ থিটা। চেঞ্জ ইন থিটা, ইট ক্রিয়েটস আ চেঞ্জ ইন ফাই বি। তার মানে আমি যদি বি আর এ এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করি তাহলেও কি হবে, আমার ফ্লাক্স চেঞ্জ হবে। আচ্ছা, তার মানে ফ্লাক্সের চেঞ্জ এদের যে কোনো একটাকে করলেই হয়ে যাবে, যে কোনো একটা। আমি তিনটে করলে তো হবেই। ইফ আই চেঞ্জ এনি ওয়ান অফ দিস থ্রি, দেন দ্য ফ্লাক্স উইল চেঞ্জ। ফ্যারাডে ইনভেন্টেড দ্যাট। ফ্যারাডে অ্যাকচুয়ালি এখানে কি হয়, ইন্ডাকশন হয়। ইন্ডাকশন মানে কি, প্রেম প্রীতি ভালোবাসা। ইন্ডাকশন মানে অ্যাফেকশন। কাউকে দেখে তোর ভালো লাগবে, তুই তাকে দেখিস, আবার হেসে ফেলছে, প্রবাহটা আবার হেসে ফেলছে। আমি ওই এর কথা বলিনি, আমি বলছি মার্সিডিজ গাড়ি দেখে তোর ভালো লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে তোর মধ্যে ইন্ডাকশন হলো। ইন্ডাকশনের জন্য তুই মার্সিডিজের দিকে আগিয়ে গিয়ে গাড়িটাতে হাত বোলাচ্ছিস, মাই ড্রিম কার। বুঝছিস না বুঝিস? ইন্ডাকশন বিফোর অ্যাট্রাকশন অ্যান্ড রিপালশন, ইন্ডাকশন অকার্স, ইন্ডাকশন আগে হয়। আচ্ছা স্যার, এইখান থেকেই ফ্যারাডেজ ইন্ডাকশন ল রেডি হয়েছে। ফার্স্ট ল কি বলছে, ফ্যারাডেজ ইন্ডাকশন ফার্স্ট ল বলছে, ফার্স্ট ল, যতক্ষণ
যতক্ষণ ফ্লাক্সের চেঞ্জ হবে ততক্ষণ সার্কিটে কারেন্ট হবে। হয় আশ্চর্য ব্যাপার। মনে কর আমি এইখানে একটা নর্মালি একটা বাল্বকে তার দিয়ে কানেক্ট করে রেখেছি, এনে বাল্ব, দিস ইজ আ বাল্ব। স্যার আপনি লাভ সাইন দিয়েছেন কেন? ওটা বাল্বের সাইন। স্যার এইখানে একটা গ্যালভানোমিটারকে আমি জয়েন করে রেখেছি, জাস্ট শুধু তার দিয়ে, দিস ইজ আ বাল্ব, বাল্ব। আর আমি এইখানে একটা বার ম্যাগনেট নিয়েছি, বার ম্যাগনেট। চলো বার ম্যাগনেট একটা আগে ভালো, তো সুন্দর করে বার ম্যাগনেট একটা এঁকে ভালো। নাও, দিস ইজ আ বার ম্যাগনেট, দিস ইজ আ বার ম্যাগনেট। হ্যাঁ, সুন্দর করে বার ম্যাগনেটটা আন, ভালো লাগবে। তবে দেখতে ভালো লাগলে তবে কিন্তু পড়তে ভালো লাগবে, না হলে পড়তে ভালো লাগবে না। দেখবি বাচ্চারা, দেখবি বই পড়ে না, ছবি দেওয়া বই চাই, তবে মনে ওদের আটকায়। তোরাও তো বাচ্চা, তোরাও তো বাচ্চা। স্যার দিস ইজ আ নর্থ পোল and this is a south pole of a bar magnet. এনসিইআরটি বলছে if there is a relative motion between this bar magnet and this circuit, সার্কিটে কিন্তু কোনো কারেন্ট নেই, জাস্ট তার দিয়ে যুক্ত আছে। যদি এদের রিলেটিভ মোশন হয়, স্যার বার ম্যাগনেট না নিলে হবে না? হবে। তুমি একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার নিয়ে নাও, সেও তো ম্যাগনেট। অল কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার কি বিহেভস লাইক আ ম্যাগনেট, হাত খেতেও হবে। যদি এদের মধ্যে রিলেটিভ মোশন করিস, মানে ভাব আমি একে এইদিকে ভি ভেলোসিটিতে নিয়ে যাচ্ছি, টকাস করে বাল্বটা জ্বলে উঠবে, নিয়ে যেতে হবে। নিয়ে যাচ্ছিস এরকম ভাবে ম্যাগনেটটাকে, জ্বলছে। থেমে যাচ্ছিস, বাল্বও জ্বলা বন্ধ। তার মানে যতক্ষণ এদের মধ্যে রিলেটিভ মোশন থাকবে ততক্ষণ সার্কিটে একটা কারেন্ট হচ্ছে, বলেই তো জ্বলছে। স্যার কারেন্ট কেন হচ্ছে? কারেন্ট কি কারণে হয়? ইলেকট্রিক কারেন্টের ইনডিউস যে হচ্ছে তার কারণ কি? ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, ইএমএফ। তার মানে রিলেটিভ মোশন হলে এদের দুজনের মধ্যে, একে যে এইদিকে নিয়ে যেতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, তুই ওইদিকেও নিয়ে যেতে পারিস, কিংবা ওকে রেস্টে রেখে একে এইদিকে নিয়ে যাচ্ছিস বা এইদিকে নিয়ে যাচ্ছিস, তখনই এই সার্কিটে ইএমএফ জেনারেট হয়, ইনডিউসড। কি হয়? ইএমএফ ইনডিউসড হয়। ইফ দেয়ার ইজ আ রিলেটিভ মোশন between the circuit and the magnet, some EMF induced in the circuit, that's why the bulb is glowing. And যতক্ষণ এদের মধ্যে রিলেটিভ মোশন থাকবে ততক্ষণ ইএমএফ ইনডিউসড হবে। রিলেটিভ মোশন বন্ধ, ইনডিউসড ইএমএফও বন্ধ। তার মানে কেন হচ্ছে স্যার? কেন হচ্ছে তুই ভাব। এর তো স্যার ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স আছে। হ্যাঁ স্যার, এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স, ভাব এগুলো ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স নর্থ পোল থেকে বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে এ যখন যাবে ফিল্ড লাইন্সের চেঞ্জ হবে না? চেঞ্জ হচ্ছে না? হচ্ছে না। বাড়ছে না কমছে দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, চেঞ্জ হচ্ছে তো। ফলে কি হচ্ছে? ফ্লাক্সের চেঞ্জ হচ্ছে। ফ্লাক্সের যতক্ষণ চেঞ্জ হবে, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের যতক্ষণ চেঞ্জ হবে ততক্ষণ এতে ইএমএফ ইনডিউসড হবে। দিস ইজ দ্য এক্সাক্ট ডেফিনেশন অফ ফার্স্ট ল। যতক্ষণ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের চেঞ্জ হবে ততক্ষণ সার্কিটে ইএমএফ ইনডিউসড হবে, এটাই ফার্স্ট ল। তাহলে স্যার এই ইনডিউসড যে ইএমএফ যত বেশি হবে কারেন্ট তত বেশি হবে, তাহলে তো ভালো। ফ্যানটা মনে কর আমি কারেন্টের সুইচ দিচ্ছি নি, আমি এখানে একটা ম্যাগনেটকে নিয়ে যাচ্ছি, ফ্যান ঘুরবে। বাহ, দারুণ জিনিস। এইখান থেকেই এসি কারেন্টের কনসেপ্ট এসেছিল, এইখান থেকে। বুঝছিস না বুঝিনিস? তাহলে স্যার এই ইনডিউসড ইএমএফ কি করে বাড়ানো যাবে? সেকেন্ড ল বলছে, সেকেন্ড ল। তাহলে ফার্স্ট ল কি বলছে? ফার্স্ট ল কি বলছে? দেখ আমি ডেফিনেশন এখানে লিখতেই পারি, ডেফিনেশন তোদের বইতে দেওয়া আছে, একদম এক্সাক্ট ডেফিনেশন দেওয়া আছে যে যতক্ষণ ফ্লাক্সের পরিবর্তন হবে, যতক্ষণ ফ্লাক্সের চেঞ্জ, যতক্ষণ ততক্ষণ ইএমএফ ইনডিউসড হবে আর জ্বলবে, কারেন্ট ইনডিউসড হবে। ফ্লাক্সের চেঞ্জ বন্ধ হয়ে গেল, আমি কিন্তু একবারে বলিনি বাড়া বা কমা, চেঞ্জ। এই যে
ইনডিউসড ইএমএফ এটাকে আমি কি করে জানবো? সেকেন্ড ল বলছে দ্য ইনডিউসড ইএমএফ, ছোট হাতের ই, একে ইনডিউসড ইএমএফ বলে, দ্যাট ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স। রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স। স্যার বইতে তো একটা মাইনাস দেওয়া আছে, আপনি দেননি কেন? এনে খুশি? রেট অফ চেঞ্জ মানে কি? সময়ের সাপেক্ষে, with respect to time, if the change of the flux is greater, then the induced EMF also greater in amount. যত বেশি চেঞ্জ হবে কি ফ্লাক্স, কার সাপেক্ষে? টাইমের রেসপেক্টে। টাইমের রেসপেক্টে যত ফ্লাক্স বেশি হবে তত বেশি বেশি ইএমএফ জেনারেট হবে। যত বেশি ইএমএফ জেনারেট হবে তত কারেন্টও বেশি হবে। তার মানে কেউ একটা ম্যাগনেটকে এরকম সার্কিটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ফ্লাক্সের চেঞ্জ হচ্ছে টাইমের সাপেক্ষে, আর কেউ এরকমভাবে ম্যাগনেটটাকে এরকমভাবে নাড়াচ্ছে, আরও বেশি ফ্লাক্স চেঞ্জ হচ্ছে দেখ সময়ের সাপেক্ষে। আচ্ছা, তার মানে দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ইনডিউসড ইএমএফ। স্যার হোয়াই ইট ইজ মাইনাস? কেন মাইনাস হচ্ছে পরে বলছি। এইখান থেকে একটা কনস্ট্যান্ট আনতে হয়, সেই কনস্ট্যান্টের ভ্যালু আমরা 1 নিয়ে নিই, d5 dt. This is the induced EMF. This is the induced EMF. Induced EMF. তাহলে স্যার ইনডিউসড কারেন্ট কি হবে? ইনডিউসড কারেন্ট কি হবে স্যার? ইনডিউসড কারেন্ট in circuit, induced current I is equal to minus d5 dt. মনে কর সার্কিটটার রেজিস্ট্যান্স R, তাহলে I সমান কি হয়? V বাই R, এটাই তো পোটেনশিয়াল, এই ইনডিউসড ইএমএফ বা পোটেনশিয়াল বাই R. দিস ইজ দ্য ইনডিউসড কারেন্ট। স্যার ইএমএফ বাই রেজিস্ট্যান্স, সেই রেজিস্ট্যান্স যা হবে সেটা বসাও। আমি ধরেছি এখানে কি, let the resistance of the circuit be R, so it is induced EMF by R. Sir, why it is minus? Lenz law. কি Lenz law? Lenz law বলছে Lenz law, it is based on conservation of energy. Conservation of energy, স্যার কনজার্ভ। ইয়েস স্যার। তাহলে মাইনাস সাইন বলছে, দেখ যে ইনডিউসড কারেন্টটা হচ্ছে তার তো ডাইরেকশন থাকবে, কারেন্টের তো ডাইরেকশন হয় কটা? দুটো, ইদার ইট ইজ ইন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অর ক্লকওয়াইজ, দুটোই তো ডাইরেকশন হয়। হয় কারেন্ট সার্কিটে কি হবে, ক্লকওয়াইজ ঘুরবে, নয়তো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরবে, তাই নয়? আচ্ছা, বলছে যে ইনডিউসড কারেন্ট লেন্স ল বলছে ইনডিউসড কারেন্টটা এমন ডাইরেকশন নেবে, কি এমন ডাইরেকশন নেবে যে কারণের জন্য ইএমএফ জেনারেট হয়েছিল, যে রিজনের জন্য ইনডিউসড ইএমএফ হয়েছিল। ইনডিউসড ইএমএফ দুটো কারণে হতে পারে। কিসের স্যার? সর্বহাটের কাঠালি কলা, বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে, যত নষ্টের গোড়া কে জানিস? ম্যাগনেটিক ফিল্ড। হয় ও বাড়বে নয় কমবে। হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাড়ার কারণে কি হবে, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের চেঞ্জ হবে, আর নয়তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড কমার কারণে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স চেঞ্জ হবে। যে কারণের জন্য ফ্লাক্স চেঞ্জ হচ্ছে, ইনডিউসড কারেন্ট এমন ডাইরেকশন নেবে যে ওর কারণটাকে বাধা দেবে, মানে তার উল্টো কাজ করবে। হাই স্যার, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর? ইয়েস স্যার। যে মনে কর ম্যাগনেটিক ফিল্ড বেড়ে যাওয়ার কারণে ফ্লাক্সের চেঞ্জ হয়েছে, কারেন্ট ইনডিউসড হলো, কারেন্ট এমন ডাইরেকশন নেবে যাতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাড়ার কারণে হয়েছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে কমাবে। এটাই তো শক্তি সংরক্ষণ সূত্র। হিস্ট্রি ইজ টেলিং আস, হিস্ট্রি পড়েছিস তো? হিস্ট্রি পড়ে তুই কি বুঝেছিস? হেন কোনো রাজা নেই যার ছেলে তাকে চুক্তি করে মারেনি, ছেলেই তাকে মেরে দিয়েছে, না হলে তো সম্রাট হতে পারবে না, সম্ভবই নয়। ইতিহাস এটাই শিখিয়েছে যে গাদ্দারি, না হলে হবে না, ওই ইতিহাস নিয়ে লাগলে হবে না। এইরকম যে কারণের জন্য, সেই দেখ
আমি যদি সম্রাট হই, আমার বয়স 56 বছর মনে কর, তাহলে আমার তো রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে গেছে, আমি কি সেই রকম লেভেলের আছি? আমার ছেলে কি চাইবে? আমাকে মেরে দিতে, তবে তো ও সম্রাট হবে, যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটবে। সেম জিনিস, যে কারণের জন্য হয় তাকেই রেজিস্ট করবে। ইনডিউসড কারেন্ট উইল রেজিস্ট দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট। যে কারণের জন্য ইএমএফ জেনারেট হলো তারই উল্টো কাজ করবে। যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাড়ার কারণে ফ্লাক্সের চেঞ্জ হয়, কারেন্ট, ইনডিউসড কারেন্ট এমন ডাইরেকশন নেবে যাতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কমে যায়। দিস ইজ ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি। কনজারভেশন অফ এনার্জি, না হলে এনার্জি কনজার্ভ থাকবে না। তুই ভাব না, যদি মনে কর আমি একটা তারকে রেখে দিয়েছি, তারের বাল্ব লাগিয়ে রেখে দিয়েছি, আর আমি ম্যাগনেটটাকে এরকমভাবে হালকা করে ঠেলে দিলাম, আমি কোনো ওয়ার্ক ডান করেছি? ম্যাগনেট ওইদিকে যেতেই আছে, যেতেই আছে, যেতেই আছে, যেতেই আছে, জাস্ট তুই শক্তি প্রয়োগ করলি নি, আর এদিকে শক্তি হয়েই যাবে, হয়েই যাবে, হয়েই যাবে। লকে তো করে দিচ্ছে, ভায়োলেট করে দিচ্ছে। সো দিস ইজ লেন্স ল ইজ বেসড অন এনার্জি কনজারভেশন। তাহলে ফ্যারাডেজ ল, ফার্স্ট ল কি বলছে? যতক্ষণ ফ্লাক্সের চেঞ্জ হবে ততক্ষণ ইনডিউসড ইএমএফ হবে। আর এই সেকেন্ড ল কি বলছে? এই ইনডিউসড ইএমএফ কি? ইনডিউসড ইএমএফ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স। যতক্ষণ ফ্লাক্সের চেঞ্জ, যত টাইমের রেসপেক্টে ফ্লাক্সের চেঞ্জ যত বেশি হবে, তত কি হবে? ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স তত বেশি চেঞ্জ, এই ইনডিউসড ইএমএফ তত বেশি হবে। আর লেন্স ল কি বলছে? যে কারণের জন্য ইনডিউসড ইএমএফ হয়েছে, ইনডিউসড কারেন্ট তার অপোজিট কাজ করবে। যদি বেড়ে যাওয়ার কারণে হয় তাহলে কমিয়ে দেবে, আর যদি কমে যাওয়ার কারণে হয় তাহলে বেড়ে যাবে। শোন, মেথড অফ চেঞ্জিং দ্য ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সকে কিভাবে চেঞ্জ করব? আমি তোকে বললাম কি, একটা হচ্ছে থিটার উপর ডিপেন্ড করে, মানে রোটেশন দিয়ে, আর একটা কি ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে চেঞ্জ করে, আর একটা কি এরিয়াকে চেঞ্জ করে। এইখান থেকে ফার্স্টেই লিখেছি, দেখ। আচ্ছা, আগে বল, বাই চেঞ্জিং দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আমরা 5E কি জানি? এই মাত্র স্যার পেয়েছি, ইনডিউসড ইএমএফ। 5E সমান কত হয়? 5E সমান কত? 5E সমান মাইনাস এই বি ডট এ, বি ডট এ হয়। আমি এইটা না করে আমি ইনডিউসড যে ইএমএফটা হবে সেটা একবারে দেখে নিই। ভাব, আমি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটাকে কাজে লাগিয়ে ইনডিউসড ইএমএফটা দেখবো, কারণ ফ্লাক্সের চেঞ্জ হলেই তো এই ইনডিউসড ইএমএফ হবে, সেইটাকে দেখে নাও। এসো দেখি, ই ইজ ইকুয়াল টু কি পেয়েছিল? মাইনাস d5 dt, তাই তো গো? হ্যাঁ স্যার। 5E কি হতো? ই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ddt অফ 5E মানে বি এ কস থিটা। কাকে চেঞ্জ করছি স্যার? ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে চেঞ্জ করছি, এরিয়া তো চেঞ্জ করছি নি, থিটাকে চেঞ্জ করছি নি, তার মানে ওরা কি কনস্ট্যান্ট। আই এম নট চেঞ্জিং দ্য এরিয়া অ্যান্ড থিটা, থিটা মানে অ্যাঙ্গেল। আই এম চেঞ্জিং অনলি দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। তাহলে রিমেনিং দিস এরিয়া অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন এরিয়া অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড, দ্যাট ইজ থিটা, ইজ কনস্ট্যান্ট। তাহলে কনস্ট্যান্ট হলে সে টুকুস করে বাইরে চলে যাবে। তার মানে এইখান থেকে আমি ই লিখতে পারবো ইনডিউসড ইএমএফ মাইনাস এ কস থিটা ডি বি ডিটি। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, এর উপরে তো অঙ্ক আছে, যেইতে পড়া, বোর্ডে পড়া। বুঝছিস না বুঝিনিস? নেক্সট, বাই চেঞ্জিং এরিয়া। এখন এরিয়াকে চেঞ্জ করছি মানে থিটা আর বি কি কনস্ট্যান্ট। আচ্ছা, তাহলে ই সমান কত হবে? মাইনাস ডিডিটি অফ 5B মানে কি স্যার? বি এ কস থিটা ডিডিটি অফ বি এ কস থিটা। এবার কাকে চেঞ্জ করছি? শুধু এ কে, বাকিগুলো কনস্ট্যান্ট বাইরে বেরিয়ে চলে এলো। এ কস, সরি, বি কস থিটা ডিএ ডিটি। আচ্ছা, এর একটা হেভি খেলা বলবো স্যার। আর্থ ম্যাগনেটিজম হয়, আর্থ নিজেই একটা ম্যাগনেট। সেই সেকেন্ড ল কেপলারে পড়িছিলিস, ইকুয়াল এরিয়া সুইপ ইন ইকুয়াল টাইম, এরিয়াল ভেলোসিটি এসেছিল।
তার মানে এ যদি চেঞ্জ হয় ফ্লাক্সও চেঞ্জ হচ্ছে, আর্থ ইজ মুভিং মানে ওর ফ্লাক্সও চেঞ্জ হচ্ছে, আর্থের ফ্লাক্সও চেঞ্জ হচ্ছে। আচ্ছা বড় হলে জানবি, এখন দরকার নেই। বাই রোটেটিং, রোটেটিং মানে কাকে আমি চেঞ্জ করছি, থিটাকে। বি আর এ কে চেঞ্জ করছি, বি আর এ এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করছি, মানে ভাব এইটা বি আর এইটা এরিয়া, এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করছি, এদের মধ্যে আমি অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করছি। স্যার আমি এরকম ভাবে ঘোরাতেও তো পারি, তাহলেও তো চেঞ্জ হবে, এরকম ভাবে ঘোরালেও তো হবে, এই দেখ থিটা চেঞ্জ হচ্ছে না। আচ্ছা তার মানে কৌণিক অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির কিছু একটা ব্যাপার আছে। তাহলে ই ইজ ইকুয়াল টু আমি কি পেয়েছিলাম, মাইনাস ডি ফাই ডিটি, তাই তো পেয়েছিলাম। বলছি স্যার এই ইটাকে আমি এরকম অভদ্রভাবে লিখতে পারবো, ডি ফাই ডি থিটা ইন্টু ডি থিটা ডিটি। ইয়েস স্যার, এই যে থিটা থিটা কেটে যাচ্ছে। স্যার ডি থিটা ডিটি মানে কি, চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট বাই চেঞ্জ ইন টাইম, দিস ইজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। সো ই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা ডি ফাই বি ডিটি, ডি ফাই ডিটি। আর ফাই বি কে ইন্টিগ্রেট কর, এই সরি ডেরিভেটিভ কর, চলে আসবে। ফাই বি কে ডেরিভেটিভ করবো তাহলেই চলে আসবে। এখান থেকে আরো সুন্দর লেখা যায় কিরকম জানি, ই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এ কস থিটা ওমেগা এ কস থিটা, ওমেগাটা ছিল ওমেগাটা রেখে দে, ওমেগা এ কস থিটা ইন্টু ওমেগা এ কস থিটা, ফাই বি মানে বি ডট এ, ওমেগা এ কস থিটা ডিভিডিটি, যখন ফিল্ড চেঞ্জ হচ্ছে। দরকার নেই আমার, এইটা মনে রাখলেই হবে, হয়েছে। এই তিনটে মেথডে আমরা ফ্লাক্সকে চেঞ্জ করতে পারি, রোটেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এরপর দেখব মোশনাল ইএমএফ। মোশনাল ইএমএফ, মোশনাল ইএমএফ মানে কি, we need to talk about motional EMF. It means when a straight conductor, এরকম একটা স্ট্রেট কন্ডাক্টর, অনলি কন্ডাক্টর, তাকে যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডে when it is motion, when it is in motion in a uniform magnetic field, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কিরকম, ইউনিফর্ম, ইউনিফর্ম মানে সব জায়গায় সমান, ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে যখন এর মোশন হবে, দেন দিস কন্ডাক্টর উইল বি নট আ কন্ডাক্টর, ইট উইল বিহেভ লাইক আ ব্যাটারি। হাই স্যার, ইয়েস স্যার। কি করে, ধর আমি এখানে ইনওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড লিখছি, ইনওয়ার্ড মানে দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ টুয়ার্ডস দ্য বোর্ড, টুয়ার্ডস দ্য ব্ল্যাকবোর্ড, and this is the conductor that's motion is perpendicular to the magnetic field। তার মানে এইরকম, এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এটা ফোর ফিঙ্গার, আর মিডল ফিঙ্গার কি ছিল, স্পিড ভেলোসিটি অফ দ্য কন্ডাক্টর, ভেলোসিটি অফ কন্ডাক্টর না চার্জ। তো এরকম হবে, কন্ডাক্টর মিন্স ইট হ্যাজ ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ইলেকট্রনস, ফ্রি ইলেকট্রনস থাকে। তাহলে কন্ডাক্টরের মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রনস থাকলে সেগুলো তো চার্জ পার্টিকেল, টুকুস করে ম্যাগনেটিক, এ যখন নড়ছে, এর যখন মোশনে আছে, কন্ডাক্টরটা যখন মোশনে আছে, ইলেকট্রনগুলোও মোশন হয়ে যাবে, সেই ইলেকট্রনগুলো কি তার চার্জ পার্টিকেল, তার উপর ম্যাগনেটিক ফোর্স পড়বে, যেটাকে আমরা লরেন্স ফোর্স বলি। ম্যাগনেটিক ফোর্স পড়বে না পড়বে না, ইয়েস স্যার। আচ্ছা তার মানে মনে কর এটা একটা ইলেকট্রন, সাপোজ এটা একটা ইলেকট্রন, এনে এটা ইলেকট্রন, একটা ইলেকট্রনের কথা ভাবছি আমরা, হ্যাঁ একটা ইলেকট্রনের কথা ভাবছি। ও কি হলো রে, এখানে করে না, এরকম একটা ছোট্ট ইলেকট্রন, একটা ইলেকট্রনের কথা ভাবছি। এই ইলেকট্রনটার উপরে ফোর্স লাগবে, ম্যাগনেটিক ফোর্স, ইয়েস স্যার ম্যাগনেটিক ফোর্স লাগবে, ম্যাগনেটিক ফোর্স লাগবে। তুই আমায় বল ম্যাগনেটিক ফোর্সটা কোন দিকে লাগবে, স্যার এই দিকে ফিল্ড, এই দিকে ডাইরেকশন, ফোর্স কোন দিকে লাগবে, উপর দিকে, বিকজ ইট ইজ ইলেকট্রন ডাইরেকশন শুড বি অপোজিট। তাহলে এফএম উপর দিকে লাগার কথা ছিল, লাগবে নিচের দিকে এফএম, ইয়েস স্যার দিস ইজ এফএম ম্যাগনেটিক ফোর্স, ইয়েস স্যার। তাহলে ইলেকট্রনগুলো কোন দিকে যাবে, এই দিকে, তাহলে ইলেকট্রনগুলো এইদিকে গিয়ে ইলেকট্রন মাইনাস মাইনাস করতে থাকবে। সিমিলারলি আমি যদি ভাবি প্রোটনগুলো কোন দিকে যাবে, এই দিকে, ইয়েস স্যার। এবার প্রথমে ফোর্স, ম্যাগনেটিক ফোর্স কত লাগছিল, কিউ, আচ্ছা ইলেকট্রনের চার্জকে আমি ই ধরছি,
ই ভি বি, কিউ ভি বি সাইন 90, ই ভি বি সাইন 90, নাও 90 ডিগ্রি তো ভি আর বি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল। সো এফ এম দ্যাট ইজ অ্যাক্টিং অন দ্য ইলেকট্রন ইজ ই ভি বি, হোয়ার ই ইজ দ্য চার্জ অফ অ্যান ইলেকট্রন। আচ্ছা তুই ভাব, প্রথমে এই ফোর্সটা ছিল, এর ফলে যত ইলেকট্রনগুলো এইদিকে যাবে আস্তে আস্তে তো ইলেকট্রন বাড়বে আর এইদিকে প্রোটন বাড়বে, স্যার ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়ে যাবে না? হ্যাঁ স্যার, একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়ে যাবে। ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিক থেকে কোন দিকে হবে? স্যার এই দিক থেকে এই দিকে, প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়ে যাবে। ইয়েস স্যার, দিস ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড। ওয়াও, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ছিল। ইলেকট্রিক ফিল্ড আবার কি করবে? এই ইলেকট্রনের উপরে ফোর্স লাগাবে। ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রনের উপর ফোর্স লাগাবে না লাগাবে না? ইয়েস স্যার। ইলেকট্রনের উপর কোন দিকে ফোর্স লাগাবে? ফিল্ডের উল্টো দিকে। তো ইলেকট্রন, ইলেকট্রিক ফিল্ড কি করতো? পজিটিভ চার্জকে নিজের দিকে টানতো আর নেগেটিভ চার্জকে তার উল্টো দিকে ঠেলতো। তাহলে ফিল্ড এই দিকে হলে এর উপর একটা ফোর্স লাগবে ইলেকট্রনটার উপরে, সেটা কি ফোর্স? কি ফোর্স? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স। এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স বলবে আয় বাবা আমার এই দিকে এসো। দিস ইজ এফ ই, দিস ইজ এফ ই। এই এফ ই সমান কত হবে? ইলেকট্রিক ফোর্স দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু ই, চার্জ ইন্টু ইলেকট্রিক ফিল্ড। তার মানে চার্জ হচ্ছে ই, ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে ই। আমরা কি জানি? ই ইজ ইকুয়াল টু, ইলেকট্রিক ফিল্ড ইকুয়াল টু ভি বাই এল। ভি ইজ পোটেন্সিয়াল, তাই তো হতো স্যার। আর এল হচ্ছে এর লেন্থ। তার মানে এইখান থেকে এফ ই ক্যান বি রিটেন অ্যাজ ই ভি বাই এল। একটা সময় গিয়ে ভাব, প্রথমে এফ এম লাগছিল বেশি, আস্তে আস্তে যত ইলেকট্রনগুলো এইদিকে আসছে, প্রোটনগুলো আসছে, ইলেকট্রিক ফিল্ড কি হবে? আস্তে আস্তে স্ট্রং হবে, ইলেকট্রিক ফোর্সটাও কি হবে? স্ট্রং হবে। একটা সময় গিয়ে এই এফ এম আর এফ ই সমান হবে না? ভাব, এফ এম বেশি, প্রথমেই 10 নিউটন, এবার ইলেকট্রিক ফিল্ড আস্তে আস্তে বাড়ছে, চার্জগুলো যাচ্ছে, ইলেকট্রিক ফোর্স আস্তে আস্তে বাড়ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। somewhat time, at some time these two force will be same। তাহলে দেন যে কোনো at an instant এফ ই is equal to এফ এম। yes sir, so ev by l, ev by l is equal to e ভি বি। এই ভি ভেলোসিটি, ছোট ভিটা ভেলোসিটি। তাহলে এখান থেকে ই কেটে গেল, তার মানে ভি সমান পোটেনশিয়াল কত পেলুম? বি ভি এল। দেখ পোটেনশিয়াল রেডি হয়ে যায় না? তার মানে ব্যাটারি হয়ে গেছে স্যার, এই ব্যাটারি হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে? ব্যাটারি। তাহলে মোশনাল ইএমএফ কত হয়? এটাই মোশনাল ইএমএফ, পোটেনশিয়াল। ই এই ভি বি এল, এল হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য কন্ডাক্টর, ভি ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য কন্ডাক্টর অ্যান্ড বি ইজ দ্য ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড। বুঝছিস না বুঝিস? স্যার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর বোর্ড, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর বোর্ড। এরকমও লেখে অনেকে ইন্টিগ্রেশন ভিবিএল সাইন থিটা, কি লেখে? ভিবিএল সাইন থিটা দিয়েও লেখে অনেকে, এরকমভাবে লেখে ভিভি ইন্টিগ্রেশন ডিএল। যতটা লেন্থ, এখানে তো একটা সার্টেন লেন্থ আছে, ইনফাইনাইট হয়।